Welcome students. Today we are going to discuss the first chapter of the book Snapshot for class 11th, that is the Summer of the Beautiful White Horse. The story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये दो बच्चे जो ने एरम एंड मुराद, एरम की उम्र है 9 ईयर्स एंड मुराद की एज जो है वो है 13 ईयर्स। ये दोनों बच्चे जो है गैरोग्लैनियन फैमिली ਨੂੰ बिलोंग करते हैं तो ये फैमिली किस वास्ते जानी जाती है अपनी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए। सो नरेटर जो है वो चैप्टर का वो एरम है। सो जिथे भी तुहानू चैप्टर दे विच आई वर्ड दिखाई दिंदा है सो दैट मीनस इट इज़ एरम। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज वैन आई वॉज 9। सो एरम की दस रहा है कि पुराने दिनों ਨੂੰ याद करदिਆਂ ਜਦੋਂ मैं 9 साल की उम्र ਦਾ ਸੀ। द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमैजिनेबल काइंड ऑफ मैगनीफिसेंस ਤੇ दुनिया मेरे लिए रहस्यमय शानदार चीज़ां ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम ਤੇ मेरी ज़िंदगी जो है वो डिलाइटफुल काफ़ी इंजॉयबल हैप्पी एंड मिस्टीरियस ड्रीम की तरह सी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, मेरे कज़न मुराद जिसनों जो भी जानता सी पागल समझदा सी, एक्सैप्ट मी मेरे तो अलावा, केम टू माई हाउस एट 4 सवेरे 4 बजे मेरे घर दे बाहर आंदा है मुराद एंड वोक मी अप मैनू उठांदा है किवें टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, कमरे दी खिड़की नू खड़का के ते ओ मैनू उठांदा है। एरम ही सैड मुराद जिहड़ा आवाज़ दिंदा एरम। आई जंपड आउट ऑफ द बैड मैं बैड तो बाहर निकलिया एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो खिड़की तो बाहर देखिया। आई कुडंट बिलीव वट आई सॉ मैं समझ नहीं पाया यकीन नहीं कर पाया जो मैं देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट हले सवेर नहीं सी होई बट इट वॉज समर गर्मियां दे दिन ने एंड द डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड ते दिन होण ही वाला है। कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजन ड्रीमिंग इन्नी क रोशनी है कि मैं देख पावां कि मैं सुपना नहीं देख रहा। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स सामने देखदा एरम कि मुराद जिहड़ा एक बड़े सुंदर जे हॉर्स के उत्ते बैठा है वाइट कलर दे। आई स्ट्रक माई हैड आउट ऑफ द विंडो मैं सिर जिहड़ा है खिड़की तो बाहर कढ़िया एंड रब्ड माई आईज ते मैं अपनी अखां नूं मलिया। यस ही सैड इन अरमेनियन भाषा दे विच एरम की कहंदा मुराद कह रहा इट इज़ अ हॉर्स कि हाँ ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग तू सुपना नहीं देख रहा। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड तो जल्दी बाहर आ जा अगर तू इस घोड़े की सवारी करनी है। सो इत्थों तक सानू पता लगता है कि एरम ते मुराद जिहड़े है वो काफ़ी पुअर फैमिली तो है। सो दैट मीनस कि मुराद दा हॉर्स जिहड़ा है जिन्हों वो लैके आया राइड करने वास्ते तो एरम नूं कह रहा ये हॉर्स एक्चुअली च मुराद दा भी नहीं है। सो इन द नैक्सट सैशन ऑफ द चैप्टर असी ये पता करांगे कि एक्चुअल च हॉर्स कित्थों आया, मुराद हॉर्स किवें लैके आया तो हुण वो इहदा की करेगा। सो नैक्सट इन द चैप्टर दो कज़न्स ने दैन वी हैव सम अदर कैरेक्टर्स सच एज अंकल खुसरोफ जिहड़े एरम ते मुराद दे अंकल ने, मदर ऑफ द एरम दी मदर है तो जॉन बायरो नाम का एक कैरेक्टर है। सो नैक्सट स्लाइड्स आप पढ़ते हैं कि स्टोरी किवें कंटिन्यू होंदी है तो हॉर्स जिहड़ा है वो किवें एरम ते मुराद उहदी केयर करते हैं, किवें उहनूं रखते हैं तो अपना टाइम हॉर्स दे नाल किवें स्पेंड करते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. मुराद पूरी ज़िंदगी नूं खुल के जींदा है बाकियां दी तरह नहीं है। Who had ever fallen into the world by mistake. सो लोग सोचते गलती नाल ही दुनिया ते आ गए हैं, मुराद इदा दा बिल्कुल नहीं है। बट दिस वॉज मोर दैन ईवन आई कुड बिलीव पर जो मुराद हुण ये करके आया घोड़े नूं चुरा के आया ये मेरे लिए भी यकीन मनन तो काफ़ी वड्डी चीज़ है। इन द फर्स्ट प्लेस पहली गल तो माई अर्लीएस्ट मैमरीज हैड बीन मैमरीज ऑफ हॉर्सिस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड तो कहता जे मैं पुरानी गल्लां याद करा तो मैं हमेशा गल्लां करदा सी कि मैं अपने मन च इच्छा रखदा कि मैं कदी ना कदी एक घोड़े नूं राइड करा। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट इन द सैकेंड प्लेस वी वर पुअर तो दूजी गल हैरानी वाली ये है कि असी बहुत गरीब सी। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट दैट वुडंट परमिट टू
me to believe what I saw। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਵਰ ਪੂਅਰ, ਵੀ ਹੈਵ no money, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਆਰ ਹੋਲ ਟਰਾਈਬ ਵਾਜ਼ ਪੋਵਰਟੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਨ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਦ ਗੈਰੋਗਲੈਨੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮੋਸਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਮਿਕਲ ਪੋਵਰਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੀਏ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੋਟ ਈਵਨ ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਆਲ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਵੀ ਵਰ ਫੇਮਸ ਫॉर ਆਰ ਓਨੈਸਟੀ, ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਓਨੈਸਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਫੇਮਸ ਫॉर ਆਰ ਓਨੈਸਟੀ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ 11 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਕੋਈ 11 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਤੋਂ 1100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮਸ ਆ। ਈਵਨ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਦ ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਵਾਟ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫਸਟ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ। ਓਨੈਸਟ ਨੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਓਨੈਸਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਨ ਆਫ ਅਸ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਐਨੀਬਡੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਸਟੀਲ, ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਦ ਹਾਰਸ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋੜਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਕੁਡ ਸਮੈਲ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਕੁਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ couldn't believe the horse had anything to do with my cousin ਮੁਰਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਿਦ ਮੀ ਔਰ ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ। ਅਸਲੀਪ ਔਰ ਅਵੇਕ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨਿਊ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਮੁਰਾਦ couldn't have brought the horse, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਰਾਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ couldn't have bought it must have stolen it, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਹੈਡ ਸਟੋਲਨ ਇਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ horses the way my cousin ਮੁਰਾਦ and I were, it wasn't stealing, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। it wouldn't become stealing until we afford to sell the horse, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। which of course I knew we would never do, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। let me put on some clothes, I said, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। all right, he said, but hurry, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ। I leaped into my clothes, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ। I jumped down to the yard from the window, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ। and leaped up onto the horse behind my cousin ਮੁਰਾਦ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। that year we lived the edge of town on Walnut Avenue, Walnut Avenue ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ। behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches and the country roads, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 minutes ਵੀ ਵਰ ਔਨ ਓਲਿਵ ਐਵੇਨਿਊ, 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਓਲਿਵ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਹਾਰਸ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਟ੍ਰੌਟ, ਦ ਏਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਟੂ ਬਰੀਥ, ਘੋੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਦ ਫੀਲ ਆਫ ਦ ਹਾਰਸ ਰਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਮੁਰਾਦ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੀ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਰੋਅਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਟਰੀਕ ਇਨ ਇਟ ਸਮਵੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਫਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਮੁਰਾਦ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਟਰੀਕ ਇਨ ਆਰ ਟਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਰਾਦ। ਬਿਫੋਰ him
was our ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ। ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਨਾਮ ਦੇ। ਐਨ ਇਨੋਰਮਸ ਮੈਨ ਵਿਦ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਡ ਔਰ ਬਲੈਕ ਹੇਅਰ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਸਟੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਸੌਨ ਜੈਕਵਿਨ ਵੈਲੀ। ਸੌਨ ਜੈਕਵਿਨ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅ ਮੈਨ ਸੋ ਫਿਊਰੀਅਸ ਇਨ ਟੈਂਪਰ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਰੀਟੇਬਲ, ਜਲਦੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਹੀ ਸਟੋਪਡ ਐਨੀਵਨ ਫਰੋਮ ਟਾਕਿੰਗ ਬਾਈ ਰੋਰਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ, ਪੇ ਨੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ। ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ, ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੈਨ ਖੁਸਰੋਵ ਸੈਟ ਅਪ ਔਨ ਦਾ ਚੇਅਰ ਐਂਡ ਰੋਡ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ, ਪੇ ਨੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਨਕੀ ਟੈਂਪਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਮੁਰਾਦ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਨ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਲਦੋ ਮੁਰਾਦਸ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਬ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੋਰਬ ਆ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਖੁਸਰੋਵ ਵਰਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਟਰਾਈਬ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅ ਮੈਨ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਨਸ ਫਲੈਸ਼। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ।